સુરતમાં વધી રહેલી અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ દૂર કરવા સુરત પોલીસ દ્વારા નવતર પ્રયોગ હાથ ધરાયો છે કે જે વિસ્તારમાંથી 100 નંબર પર ફોન આવતા હોય તેનું એનાલિસિસ કરીને તે વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારવા સહિતની કામગીરી કરાશે। સુરત પોલીસે લોકોની સમસ્યા દૂર કરવા માટે નવતર પ્રયોગ હાથ ધર્યો છે। મારામારીથી લઈને ટ્રાફિકની સમસ્યા સહિતની ફરિયાદો પર પોલીસે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે અને 100 નંબર પર આવતા ફોનનું છેલ્લા 6 મહિનાના ડેટાનું એનાલિસિસ કરવામાં આવ્યું છે અને કયા વિસ્તારમાંથી કયા પોલીસ સ્ટેશન અને કયા ટાઈમે કોલ આવે છે તેનું એનાલિસિસ કર્યા બાદ નવી કામગીરી શરૂ કરશે। જે વિસ્તારમાંથી અનેક વખત આવેલા ફોન અને તે સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી એ વિસ્તારના પોલીસ અધિકારી અને મોબાઈલ વાન એ વિસ્તારમાં એ સમય દરમિયાન પેટ્રોલિંગ કરશે। જે પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ વ્યક્તિના નામની ફરિયાદ આવી હશે તો એ વ્યક્તિને પોલીસ અટકાયત કરી તેની પૂછપરછ કરી તેના પર જરૂરી કાર્યવાહી કરશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું। ગુજરાત પોલીસમાં जो પ્રજાના દરરોજના जो રજૂઆતો હોય છે, कोई तकलीफ पड़ता हो या एना कोई पुलिस मदद की ज़रूरत हो या कोई झगड़ाओ थता हो या कोई असामाजिक प्रवृत्ति कहीं थती हो या एना कोई ट्रैफिक नियमन बाबत में हो, कहीं ट्रैफिक जाम हो, आ तमाम बाबतों जो रजूआत करवाना एक अपने पास एक सरस सिस्टम गुजरात पुलिस पास है जो डायल 100 जेना बोलीए छे तो 100 नंबर पर लोग कॉल करता हो। तो अमे एवरीडे जो 100 नंबर पर जो कॉल आवे छे लगभग 284 आसपास एवरेज रहे છે। 284 कॉल एवरीडे आवे છે। અમારા ટોટલ 37 પોલીસ સ્ટેશન છે શહેરમાં, આમાં આવે છે। તો અમે જો ટીમ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કે ટીમ સાથે બેસીને છેલ્લા 6 માસમાં કેટલા કોલ્સ આવી છે, આ કોલ્સ કેટલા વાગેથી કેટલા વાગે, દાખલા તરીકે રાત્રે મેં 00:12 વાગેથી 2 વાગે, 2 વાગેથી 4 વાગે, 4 થી 6 કરતાં કરતાં 2 કલાકના આમાં અમે લોકો ડિવિઝન કરવા જોઈએ અને રાત્રે આ રીતે 24 વાગે તક એટલે મતલબ રાતના 12 વાગે તક અને કઈ પ્રકારના કોલ્સ આવે છે। झगड़ा थया, मारामारी थी, कोई तूफान करी रहा है, कोई पति पत्नी ने मारामारी थी रही, पड़ोसी झगड़ाओ थी रहा है, ट्रैफिक नियमन आ बधी बाबतों लईने अमे लोग एना डिविजन करवाना चालू करे और पुलिस स्टेशन वाइज जेटला 37 पुलिस स्टेशन में कई पुलिस स्टेशन में कई बाबत कई एरिया में थी आ बधा एरिया स्पेसिफिक लोग फोन करे अपने ना तो आ बतावे कि अमरा पर्वत पाटिया फला सोसायटी में अमे बोलूँ छूँ अमे आ रीते थी रहा है तो हमें जो एक पत्रकार कॉलोनी है, पत्रकार कॉलोनी पास जो है आ प्रकार बनाव बनी रहा है और आ रीते मान लो उधना दरवाजा पास आ तो एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक और क्राइम स्पेसिफिक और जे रीते मदद पब्लिक जोता हो आ रीते अपने फोन करे छे। आ बधी डिटेल्स जो कॉल डिटेल अमे कम्प्यूटराइज बधी थती रहे छे, रिकॉर्डिंग थती रहे छे, जेना लईने 6 महीना में लगभग 50,000 कॉल्सनो डेटा अमे लोग काढ़ा जो है। पर डे 284 हो तो लगभग जो है 6 महीना में लगभग 50,000 जेटला आश्रे कॉल हो। आ 50,000 कॉल्सना पुलिस स्टेशन दीठ, टाइम दीठ, एरिया दीठ और कई प्रकार कॉल्स थी एना दीठ अमे लोग डिस्ट्रीब्यूट करा जो। तो आम जो भी ट्रैफिक वगैरह थी करीब 7-8 हज़ार कॉल्स जो ट्रैफिकना ने अन्य डिपार्टमेंट कॉल्स थी एना हटाई ना अमे लोग 37,000 कॉल्स एवी अपने बाहर निकाला जे पब्लिक तरफ थी जो पब्लिक ने इमीडिएट मदद ने जरूरत रहे छे जेना अगर अमे लोग एना ऊपर स्पेसिफिक कामगीरी करिए तो पब्लिक ने घड़ी बधी राहत रहे। तो एना लईने लगभग 37,000 कॉल डिटेल्स काढ़वामां आवेला जोए अने एना आजे पण अमे अमारी क्राइम कॉन्फ्रेंस राखीने तमाम अधिकारीओना अने बताववामां आवेला अने आज टाइम दाखला तरीके पांडेसरा छे, पांडेसरा रात्रे 8 થી 11 आ 8 થી 11 में पूरा शहरना जो सूरत शहर में जेटला कॉल आवे छे एना 9% कॉल जो एक पुलिस स्टेशनमांथी आवे छे पांडेसरामां। पछी एना पछी अमे जोया तो नेक्स्ट कॉल आवे छे डिंडोलीमांथी लगभग 6-7%, फिर 6-7% लिंबायतमां तो होय छे, फिर आमा उधना में होय तो करीब 5%, फिर आमा जो पूना गाँवमांथी होय छे 4-5%। आ प्रकार से बधा पुलिस स्टेशन जो अमारा हेवी पुलिस स्टेशन है ज्यां कॉल्स आवे छे एरिया स्पेसिफिक अमे लोगों एना इन्फॉर्मेशन एक कॉल्सनो डेटा पुलिस स्टेशन ने पीआईओ ने आपी अने एना पछी जो कई एरिया में केटला वागे जो तकलीफों बारंबार पड़े छे एना हिसाब थी पुलिस ने डिप्लॉयमेंट अत्यारे अमे लोग स्टार्ट करीए छीए। दाखला तरीके आपने बात करिए कि पत्रकार कॉलोनी में रात्रे 8 થી 10 वच्चे लगभग एवरीडे पुष्कल कॉल आवे छे। तो हमारी गाड़ियों पीसीआर गाड़ियों हमारा पीआई डी स्टाफ टीम जो है सेकेंड मोबाइल ते विस्तार में आ समय पेट्रोलिंग ने साथ साथ व्हीकल चेकिंग करवाना एवं लोगों जो सर्च करवाना जेना नामजोग फरियादों अपने 100 नंबर पर लोग आपे छे एना पकड़वाना, एना ऊपर अटकायती पगला लेवाना, साथोसाथ कोई गुनाहित प्रवृत्ति हो तो एना ऊपर एक्शन लेवाना अने पछी क्राइम ब्रांच ने टीमों एसओजी ने टीमों आ लोगों ने भी आज विस्तार में आज टाइमे अने टार्गेटेड काम आपीने जो एना
ત્યાં હાજરી આ લોકો રાખશે, જેથી ધીમે ધીમે આવનાર દિવસોમાં આ બધા જો અમે જો જ્યાં અમારા પ્રોબ્લેમ છે એના ઉપર જો એક્શન લેવામાં આવશે, જેથી આવનાર સમયમાં એના રિઝલ્ટ પણ મળશે. પ્લસ અમારી જો પ્રજા છે જેના તકલીફો છે વારંવાર, કે અમે લોકો જોઈએ તો રિપીટેડ કોલ્સ બહુ આવે છે કે એવરી ડે લગભગ એવરી સેકન્ડ ડે એક જ જગ્યાથી એક જ પ્રકારનો પ્રોબ્લમના કોલ્સ આવે છે. તો આવનાર અગર સાયન્ટિફિક સ્ટડી અમે લોકો જો કરી છે એના રિઝલ્ટ બી આપણાને મળશે જોઈએ, અને આવનાર સમયમાં એના આપણને ફરક પણ જોવા મળશે. પબ્લિકને બી ખૂબ એમાં જો આરામ મળશે. અને આ જ રીતે અમે જો ટ્રાફિકના લગભગ 7-8 હજાર કોલ્સ, કે કંઈ ટ્રાફિક જામ થતા હોય, કંઈ પુલિયા બહુ સાંકળ હોય, કંઈ મેટ્રોના કામ ચાલતા હોય, તો એવા જગ્યા ઉપર કેટલા વાગે દાખલા રૂપે અમે વાત કરીએ તો વરાછામાં સવારે 6-6:30 વાગે અર્લી મોર્નિંગના પીક ટાઈમ હોય છે, જ્યારે રત્ન કલાકારો બધા ફેક્ટરી જાય છે, અને પછી સાંજે 6 વાગે નીકળે ત્યારે પીક ટાઈમ હોય. લેકિન અમુક ઓફિસીસ વાળા એરિયામાં 10:30 વાગે પીક ટાઈમ હોય. તો અલગ અલગ કઈ એરિયામાંથી કેટલા વાગે ટ્રાફિકના કોલ્સ આવે છે, આ હિસાબથી ટ્રાફિકના ડિપ્લોયમેન્ટ નए સિરે તમે લોકો કરીશ, જેથી કે આ પ્રકારનો જો સમસ્યા આવે છે, જો અમારે કંટ્રોલના ડેટામાંથી અમે મળ્યા છે એના અમે લોકો સોલ્વ કરીએ. અને આ સિવાય કે જ્યાં એરિયામાંથી વધુ પ્રમાણમાં તકલીફો છે એના વધુ ફોર્સ અમે આપીએ, વધુ અધિકારીઓ આપીએ, મેન પાવરના સાથે સાથે વ્હીકલો બી એના આપીએ, જેથી કે આ અમારા જો હે લોકોને જો તકલીફ પડે છે એના તાત્કાલિક અને ઝડપથી એના પ્રોબ્લેમને અટેન્ડ કરી શકાય અને એના ઉપર એક્શન લઈ શકાય. તો આ આજે અમે લોકો બધા જો અમારા 1 મહિનાના એનાલિસિસ હતા, આજે બધા અધિકારીઓને બતાવવામાં આવેલા છે, અને સાથોસાથ આ લોકો કામ કરશે. અને રાત્રિના સમયે જો આપણા PCR ગાડીઓ હોય છે, જેના રાત્રિમાં 1 વાગે પછી 1 થી 6-7 વાગે તક કોઈ જો હે બહુ ઓછા કોલ્સ રહે છે 100 નંબર ઉપર. તો આ સમય દરમિયાન જો સ્પેસિફિક એરિયાઓ છે, રૂટો છે, નક્કી કરીને PCR ત્યાં ઊભી રહેશે, ત્યાં જો ચેકિંગ કરશે નાઇટમાં. અને સવારના ટાઈમ જો હોય છે 5 થી 7, જ્યારે મોર્નિંગ વોકર્સ જતા હોય તો મોર્નિંગ વોક કરે છે, તો એની સેફટી સિક્યુરિટી માટે કોઈ ચેન સ્નેચિંગ નહીં બને, તો એના માટે PCR લગાવવામાં આવશે. તો તમામ આ જો ડેટાના ઉપરથી અમે સ્પેસિફિક, કારણ કે અમુક જો મોર્નિંગ વોકર્સ આપણા ક્યારે ફોન કરે કે ભાઈ અમે અહીંયા નીકળ્યા તો કોઈ ચેન સ્નેચિંગનો બનાવ નહીં પડે, અત્યારે અહીંયા કોઈ સસ્પેક્ટેડ લોકો ફરી રહ્યા છે, તો એના કોલ્સના હિસાબથી અર્લી મોર્નિંગના ટાઈમે PCR જો ગાડીઓ છે અમારી ત્યાં રહેશે એના વિસ્તારમાં, જેથી લોકો મોર્નિંગ વોક સારી રીતે કરી શકે. બહેનો છે તો મંદિર વગેરે જાય તો કોઈ ચાઇનીઝ સ્નેચિંગનો બનાવ નહીં બને. બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત. અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે.